اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے وہ انتخاب ہونے جا رہا ہے، وہ آج انتخاب کیا جائے گا۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے یعنی کہ جو طریقہ کار ہے وہ خفیہ رائے بیلٹ سے ہوگا، اور خفیہ یعنی کہ رائے شماری کا جو میتھڈ ہے اس کو یوز کیا جائے گا۔ اور جب آج اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا تو پہلے جو اسپیکر سبطین خان وہ بھی فارغ ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے، اور جب اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کا انتخاب بھی جو قائم مقام اس وقت جو ہوگا اسپیکر وہی اس کا انتخاب کرے گا۔ آپ کو بتانا چاہیے کہ پنجاب میں اسپیکر کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ ملک نون لیگ کی طرف سے ملک احمد خان کا نام دیا گیا ہے، اور سنی اتحاد کی طرف سے جو ہے وہ احمد خان بچھر کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی کہ نون لیگ کی طرف سے ملک احمد خان اور سنی اتحاد کی طرف سے احمد خان بچھر کی یعنی کہ میدان میں آئیں گے اور اس کا مقابلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کے لیے یعنی کہ جو نون لیگ کا ہے وہ اپنا ظہیر اقبال جو چنجر صاحب ہیں وہ ہوں گے، اور دوسری طرف جو کہ سنی اتحاد کی طرف سے معین ریاض صاحب جو ہیں وہ اس میدان میں مقابلہ ان کا ہوگا۔ کون سا انتخاب، کون سا یعنی کہ پارلیمنٹری کا استعمال کیا جا رہا ہے، کون سی جمہوریت استعمال کی جا رہی ہے، کون سا جمہوریت کا یعنی کہ چہرہ ادھر رہ چکا ہے، سب بے نقاب ہو چکے ہیں، کوئی ادھر یعنی کہ پرامن طریقہ کار نہیں ہے، کوئی نہ الیکشن پرامن ہوئے، نہ بھی ان کا یعنی کہ جو سلیکشن ہے وہ بھی پرامن ہو رہی ہے۔ بس یہ اللہ کے سپردگی واقعہ ہے۔ یعنی کہ مسلم لیگ، آپ کو بتاتا چلو کہ مسلم لیگ نون کی جو ہے اس وقت 193 سیٹ جو ہیں ان کے ارکان سیٹس کے امیدوار یعنی کہ ان ارکان کی حمایت حاصل ہے، جن میں آئی پی پی ہے، استحکام لوٹا پارٹی، اور دوسری طرف سے قابل لیگ ہے، اور تیسری یعنی کہ جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ پی پی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ملا کر یعنی کہ 193 ان کی تعداد بنتی ہے، اور دوسری طرف جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے یعنی کہ سنی اتحاد کے ان کی تعداد جو ہے وہ 98 بنتی ہے، کیونکہ ان کی 80 سیٹ جو ہیں وہ ابھی فی الحال پینڈنگ ہے۔ ریزرو سیٹ بھی ان کو نہیں دی، اور خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی ان کو نہیں دی گئی۔ نون لیگ کو ہر چیز یعنی کہ دی گئی ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے سلیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز تو پہلے فائنل ہو چکی ہے، اس کے مطابق ہی عمل درآمد ہوگا۔ اور اس کے بعد اسلام آباد میں جو صدر کا الیکشن ہے وہ بھی 9 مارچ کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی بات واضح کر دی ہے، وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی بس اس طرح کے ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ضلع جنوبی میں دفعہ 144 نافذ ہے، شاہراہیں یعنی کہ تمام شاہراہیں کنٹینر سے بند کر دی گئی ہیں۔ کیوں کی ہیں؟ کئی افراد کو پکڑ لیا گیا۔ کیوں کیا گیا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں ان کو سلیکٹڈ یا الیکٹڈ اکاؤنٹ کروانا ہے۔ چلیں، عدل کے بغیر تو ایک گھر بھی نہیں چل سکتا۔ دیکھ لیتے ہیں کہ عدل کے بغیر ملک کو کس طرح چلاتے ہیں۔ آپ کو بتانا چاہیے کہ ادھر جی ڈی اے اور مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے جو گروپس ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے، بہت سخت احتجاج ہے سندھ میں۔ وہ ادھر آج یعنی کہ سندھ اسمبلی میں یعنی کہ وہ نہیں گئے، انہوں نے باہر احتجاج کیا، اس لیے ان کو پکڑ کر اس طرح کا رویہ جو ہے وہ یعنی کہ ان کے ساتھ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو مراد سعید صاحب ہیں جو کہ پنجاب کے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن پرامن احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو اس چیز کو دیکھا جائے نا، وہ احتجاج کس وجہ سے کر رہے ہیں، کیا ریزن ہے ان کی، کیا پرابلم ہے، کیا ان کے تحفظات ہیں، ان کو بیٹھ کر دور کیا جائے۔ صرف باتوں سے تو نہیں بات بنتی، باتوں سے تو کوئی کام نہیں ہوتا، کام کرنے سے، حکمت عملی سے ہوتا ہے۔ وہ کام کریں گے تو پھر بات آگے فائنل ہوئے گی، آگے طے تک بات جائے گی، تبھی جا کر کوئی اس کا سلوشن یا حل نکلے گا۔ لیکن
इस वक्त तो एक बात उन्होंने बहुत और मुद्दइया कह दी, उन्होंने कहा कि हमें वज़ीर आला क्योंकि नामज़द होने दें, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक एक सीट गिनकर हम बताएंगे कि किस तरह हमारा मैंडेट चोरी की गई है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। अगर पीपल पार्टी या हैंडलर का भी अभी यानी कि जो है वो वोट चोरी किया गया तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इनको तो बाकायदा सीटें दी गई हैं, अज़ाफ़ी दी गई हैं, इनकी तो नशिस्तें कम हुई नहीं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो नशिस्तें कम हुई हैं हम उनके बारे में आपको क्लियर करेंगे कि हमारी नशिस्तें किधर गई हैं और कहाँ गई हैं। और बाकी वो ये भी कह रहे हैं कि सब जमातों को मिलकर हमारे साथ चलना चाहिए। भाई किस तरह चलें, क्या चलें, क्या क्या करें हम? कोई उनकी जो असल मैंडेट था वो तो आपने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और दूसरी तरफ आपको पता होना चाहिए कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा तो उसके कुछ दिन बाद यानी कि वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आला सिंध यानी कि मुख्तलिफ जो सूबों के जो वज़ीर आला हैं उनका यानी कि वो किया जाएगा चॉइस क्या किया जाएगा, सेलेक्ट हो चुके हैं, बस उनका नाम जो है वो फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी और उनको यानी कि इधर रखा जाएगा। और आपको पता है कि पार्लियामेंट में बहुत खूब तज़ीन व आराइश की गई थी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया था जो कि अवाम की जेबों से निकाला गया था, अवाम की जेबों से निकाला जाएगा। हमारी अवाम की बदकिस्मती बस यही है कि वो बस पैसे देती फिरे, टैक्सेस देती फिरे, लेकिन उसके मुकाबले में उनको कोई फैसिलिटीज़ जो है वो या सहूलत जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर मिलती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मरीम नवाज़ साहबा जो है उनके दिल में अभी भी खौफ है, क्योंकि जब उनकी ताजपोशी होगी तो उसकी ताजपोशी के दिन को उसके रंग में भांगना पड़ जाए। क्योंकि आपको पता है जब वज़ीर आला अपने पार्लियामानी अजलास से खिताब करता है उस वक्त उसके बाद जो अपोजिशन लीडर हैं वो आपको पता होना चाहिए मीर असलम इकबाल साहब हैं, वो भी खिताब करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मरीम नवाज़ किस पर खिताब करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करेंगे, उनके वर्करों पर तनकीद करेंगी और अपने आप को फैसिलिटेट करेंगी। वो ये करेंगी कि हमने ये किया वो किया, इमरान खान झूठा नाकाम है, फलां फलां फलां। जब दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर तकरीर करेगा, वो एक मुस्लिम वर्ल्ड के यानी कि लीडरों की तरह तकरीर करेगा। ये तो चीज़ें थी, इस तरह यानी कि इनका जो है वो होगा। तो आपको पता है दूसरी इनके पास ना अहलियत है ना काबिलियत है, ये अनपढ़ों का टोला है, ना इनमें कोई डांका वकील है, ना इनमें डांका को डॉक्टर है, ना इनमें डांका को पढ़ा लिखा आदमी है। तकरीर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करेंगे, वो गड़ी चोर है, फलां चोर है, फलां चोर है। इसके बारे में तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या बात बताऊँ आपको, पता तो उस वक्त चलेगा ना जब वो। अच्छा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी नौजवान खुद को इंतशार और बस तसीबी से दूर रखें, आपने कभी भी मुश्किल से घबराना नहीं है। यानी कि नाकामी का उसने एक बात और भी कही, नाकामी का खौफ रखने वाला इंसान भी कभी कामयाब नहीं होता। भाई आपसे हम किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? आपको ना तो मुश्किलात हैं, ना आपको कोई किसी किस्म की परेशानी है। कोई मुश्किलात तो गरीब आवाम पर हैं, वो उठा रही है, वो उठाएगी। वो अगर तकलीफ मुश्किल बद तहजीबी करेगी भी, आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? आपने कोई पॉलिसी तो हमारे मुल्क के लिए बनाई नहीं है। पिछले 30-35 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं, लेकिन आपने कोई एक भी अच्छा काम नहीं किया। इसलिए यानी कि वो कह रहे हैं कि यानी कि आपने बद तहजीबी और इंतशार नहीं फैलाना, यानी कि हमें चोरी भी करने दो, हमें 2 नंबरी भी करने दो, हमें हर वो बुरा फील करने दो, लेकिन आपने बद तहजीबी वाला कदम नहीं उठाना। एक आदमी एक साइड से यानी कि इंसान को जूते मारता रहे, दूसरे से कहे आपने बोलना भी नहीं, ये तो बात यानी कि नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि कोयटा में भी आज जो है वो 9 मंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे, बलूचिस्तान में भी उठाएंगे, सिंध में भी उठाएंगे, यानी कि हर सूबे में उठाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये कोई हल्फ नहीं है। अल्लाह ताला की जो कुरानी आयात हैं उसके यानी कि नीचे बैठकर झूठ बोलना जी अल्लाह ही है। और एक बात है इससे बड़ी ख़तरनाक, मैं आपको बता दूं, कल मैंने उधर पार्लियामेंट में देखा कि सिर्फ और सिर्फ 3 औरतें आगे थी, बाकी सारे मर्द पीछे थे। इस्लाम में इसको नाजायज़ करार दिया, इसको यानी कि इस्लाम ने यानी कि कोई दुरुस्त करार नहीं दिया। लिहाजा जो निज़ाम चलता है बस चलाते जाएँ, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है जो जितनी अपोजिशन मजबूत है वो इनको मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत ज़्यादा आईने दिखाएगी, वो इनको चलने नहीं देगी। ये बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये हुकूमत चल नहीं पाएगी। ये हुकूमत चल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये बैसाखियों पे बनी है,
اتنی مضبوط ہے نہیں، تو تھرڈ میجارٹی ہے نہیں، بس لوگ پکڑ دکڑ کر کوئی ادھر سے لایا گیا کوئی ادھر سے لایا گیا، لہٰذا اس لیے یہ حکومت میرے خیال میں چلنے کے قابل نہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں آخری بات بتاتا چلوں، آج کے بعد جو میرا ولاگ پروگرام ہے وہ صرف اور صرف 24 گھنٹے بعد یعنی کہ شام کو 9 بجے اپلوڈ ہوا کرے گا۔ اس سے پہلے یعنی کہ جو دن میں میری پہلے 2 ولاگ ہوتے تھے وہ اس کو اب کینسل کر دیا گیا، اب لائیو پروگرام میرا دوسرے چینل پر ہوتا ہے، اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میں نے آپ کو ایک فائنل یعنی کہ ایک جو ولاگ ہے وہ شام کو 9 بجے ہی ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر یعنی کہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو اسے کائنڈلی لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ فی ایمان اللہ۔